Hello viewers, welcome to NS Commerce Academy. I am Narsini Srinivas, Faculty of Commerce. Today I am going to explain what is operating system and its functions. An operating system or OS is a software that communicates with the hardware and allows other programs to run. It is comprised of system software or the fundamental files your computer needs to boot up and functions. Every desktop computer, tablet, and smartphone includes an operating system that provides a basic functionality for the device. An operating system is a software that manages computer hardware resources and provides common services for computer programs. The operating system is an essential component of the system software in a computer system. Application programs usually requires an operating system to functions. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ విచ్ విల్ యూస్ఫుల్ టు రన్ టు ఫంక్షన్ ద హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ intangible nature. We cannot see, but we can perceive the operating system. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు మానిటర్ బ్యాక్ సైడ్ లోపల మనకు హార్డ్వేర్ డివైసెస్ ఏవైతున్నాయో వాటిని యాక్టివేట్ చేసి వాటి రన్ అయ్యే విధంగా మరియు ప్రోగ్రాము చేయబడిన సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్తున్నాము. Operating system is a large and complex software consisting of several components. Each component of the operating system has its own set of defined inputs and outputs. Different components of operating system perform specific tasks to provide the overall functionality of the operating system. Main functions of the operating system is as follows. That is process management, memory management, file management, device management, protection and security, and user interface or command interface. So friends, మనము functions of operating system మనం 6 భాగాల్లో చదువుకుంటాము. ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అని, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అని, ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అని, డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అని, ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ కమాండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అని చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. So let us discuss one by one. First one, process management. The process management activities handled by operating system are, so ఇక్కడ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ను ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తుంది, ఆ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన ఫంక్షన్ మనం ఏమంటున్నాము, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తున్నాము. సో హియర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ control access to shared resources like file, memory, input and output, and CPU. Control execution of applications. Create, execute and delete a process, system process or user process. Cancel or resume a process. Schedule a process. Synchronization, communication and deadlock handling for processes. Next, second one is memory management. Under memory management, the activities of memory management handled by the operating system is allocate memory, free memory, reallocate memory to programs when used a block is freed. Keep track of memory usage. సో మనము ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ లోపల ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కానీ, డిలీట్ చేయడానికి కానీ, వాటిని రిజ్యూమ్ చేయడానికి, షెడ్యూల్ చేయడానికి కానీ, సింక్రనైజేషన్, కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ కింద మనం చెప్పుకుంటున్నాము. మెమరీ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చే వరకల్లా సిస్టమ్ యొక్క మెమరీ ఏదైతుందో దాన్ని మనము మెమరీ అలొకేషన్ కానీ, అంటే మెమరీ స్టోరేజ్ సంబంధించింది, అదేవిధంగా మెమరీ డిలీషన్, ఫ్రీయింగ్ ఆర్ కంప్రెషన్
యాక్టివిటీస్ సంబంధించింది, అలొకేషన్ అండ్ రీఅలొకేషన్ ఆఫ్ మెమరీ, and keeping track of memory usage. These are the main functions of the operating system. Next, file management. The file management task includes create and delete both files and directories, provides access to files, allocate space for files, keep backup of files, secure files. సో ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క జనరల్గా ఒక కొత్త ఫైల్ను మనం క్రియేట్ చేయడానికి కానీ, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఫైల్ను డిలీట్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే డైరెక్టరీస్ ఏవైతే వాటిని క్రియేట్ చేయడానికి కానీ డిలీట్ చేయడానికి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఉన్న ఫైల్స్ను మనం ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఫైల్స్ స్టోర్ చేయడానికి అవసరమైన స్పేస్ను అలొకేట్ చేయడానికి, వాటికి ఒక అడ్రస్ అనేది ఇవ్వడానికి, అదేవిధంగా ఏవైతే ఫైల్స్ అనేవి మనం స్టోర్ చేస్తున్నామో వాటిని బ్యాకప్ చేసుకోవడానికి, వాటిని సెక్యూర్గా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, డివైస్ మేనేజ్మెంట్. ద డివైస్ మేనేజ్మెంట్ టాస్క్ హ్యాండిల్స్ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఓపెన్, క్లోజ్ అండ్ రైట్ డివైస్ డ్రైవ్స్. సో ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ని ఓపెన్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే షట్ చేయడానికి కానీ, లేదా డివైస్ డ్రైవ్స్ను రీడ్ చేయడానికి, రైట్ చేయడానికి, అదేవిధంగా కమ్యూనికేట్ చేసి, కంట్రోల్ చేసి, వాటిని మానిటర్ చేయడానికి అవసరమైన ఫంక్షనాలిటీ అనేది చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ సిస్టమ్, యూజర్ అథెంటికేషన్, ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ రీడ్, రైట్, ఎన్క్రిప్షన్ and backup of data are used by operating system to provide basic protection. User interpretation or command interpretation. Operating system provides an interpretation between the computer and the computer hardware. The user interface is a set of commands or a graphical user interface via which user interacts with the application and the hardware. Okay friends, మనము సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్ కానీ, ఫైల్స్ ప్రొటెక్షన్ కానీ, వాటిని బ్యాకప్ పెట్టుకోవడానికి, ఈ విధంగా ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రాసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా సిస్టమ్ మరియు యూజర్ మధ్యలో ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడానికి ఇంటర్ఫేస్గా దీన్ని ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను హార్డ్వేర్ డివైసెస్ కమ్యూనికేట్ చేయడం కానీ, హార్డ్వేర్ డివైస్ వచ్చిన ద్వారా అవుట్పుట్ అనేది మనకు చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా రకరకాలైన ఫంక్షన్స్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ kindly subscribe my channel and press on bell button. It will makes me a lot of encouragement to me to do further videos. Okay, thank you one and all.